اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت نمبر 28 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آگے چل کر میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے یہ آیت مبارکہ کیوں تلاوت کی۔ فی الحال میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، باللہ اللہ کے ساتھ، کنتم امواتن تم مردہ تھے، فاحیاکم پس تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت تو آئے گی، تمہیں موت دی جائے گی، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اس کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ یعنی پہلے مردہ، پھر زندگی، پھر موت اور پھر زندگی، دو موتیں اور دو زندگیاں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنے لگا ہوں، اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں اپنے اعمال کا بدلہ جو ہم یہاں کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور اس جہان کی دنیا گزارنے کے لیے اللہ تعالی نے شریعت کی روح میں ہمیں کچھ احکامات دیے، کچھ پر عمل کرنے کا حکم دیا، کچھ سے منع ہونے کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں جو ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہوگا اس کا حساب کتاب آخر میں ہوگا۔ صورتحال یہ ہے، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس سے قبل جیسا قرآن شریف فرماتا ہے، کنتم امواتن تم مردہ تھے تو ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی اس جہان کی زندگی مل گئی، اس سے پہلے کی زندگی کو مردہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو میں پھر موت دوں گا، اور پھر اس کے بعد زندگی۔ یعنی پہلے مردہ، پھر زندہ، پھر مردہ اور پھر زندہ، دو موتیں دو زندگیاں۔ اب آئیے انسان کو اس زندگی میں وقت گزارنے کے بعد، اچھے برے عمل کرنے کے بعد، اللہ سے بخشش مانگنے کے بعد، اللہ کا رحم طلب کرنے کے بعد اس جہان سے موت ہو گئی اور انسان عالم برزخ میں چلا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ انسان کو قبر میں دفنا دیا گیا، قبر میں اسے پہنچا دیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، قبر جو ہے وہ اس جہان میں ہے۔ جس طرح انسان نے زندگی پائی اور انسان ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کا پیٹ بھی اسی دنیا میں تھا، اسی طرح جب قبر میں جائے گا تو وہ قبر بھی اس جہان میں ہے، مادی دنیا میں ہے۔ اس نے اس جہان سے جانا ہے اگلے جہان میں، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جب آدمی عالم برزخ میں چلا جائے گا تو اس کا جسم اسی جہان میں رہ جائے گا، جو کہ مٹی سے بنا تھا، وہ مٹی کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ پہلا سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، کیا جب منکر نکیرین آئیں گے وہ حساب کتاب کے لیے بندے کو زندہ کریں گے تو وہ کس جہان میں ہوگا؟ عالم دنیا میں ہوگا یا عالم برزخ میں ہوگا؟ قبر کو گیٹ وے کہا جاتا ہے، دروازہ کہا جاتا ہے عالم برزخ کا، جس میں سے ہو کر ہر انسان کو گزرنا ہے اور عالم برزخ میں پہنچنا ہے۔ حساب کتاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کو زندہ کیا جاتا ہے، پھر اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا،
माज़ा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजल है। ये 3 सवाल है जिनके बारे में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ जो बात है वो ये है कि इन सवालात के जवाब लेने के लिए उसे दोबारा जिंदा किया जाता है। अगर तो उसे दोबारा जिंदा किया जाता है तो जिंदा किए जाने का मतलब क्या है? क्या वही जिंदगी जो इसे दुनिया में हासिल थी या कोई और जिंदगी? अगर जिस तरह से आयत मुबारक में है कि तुम मुर्दा थे, तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम्हें मौत दी जाएगी और फिर तुम्हें जिंदा किया जाएगा। 2 मौतें 2 जिंदगियां। क्या दोनों मौतें एक तरह से हैं और क्या दोनों जिंदगियां एक तरह से हैं? एक बात याद रखने की है, पहली मौत इस दुनिया की मौत नहीं थी, वो इस दुनिया में से आने से पहले की मौत है। इसके बाद जिंदगी मिली तो इस जहान फानी में आ गए। अब इस जहान फानी में फिर मौत हुई। वो मौत और पहले वाली मौत 2 मुख्तलिफ जहानों में है। इसका मतलब है कि वो 2 मौतें भी आपस में मुख्तलिफ हैं। इसके बाद जब जिंदगी दी जाएगी हिसाब किताब के लिए, जिंदा किया जाएगा, तो वो जिंदगी कैसी होगी? अगर तो वो जिंदगी दुनिया की जिंदगी की तरह है तो फिर उसके बाद मौत कोई नहीं। यानी आयत मुबारक यही बताती है 2 जिंदगियां 2 मौतें, वो इससे पहले पूरी हो चुकी। जिंदगी वाली एक बाकी बची जो हिसाब किताब के लिए जरूरी है, उसे जिंदा किया जाएगा और उसे हिसाब किताब दिया जाएगा। जब यहाँ आकर उसको जिंदा किया गया तो वो जो उसने यहाँ दिन गुजारने हैं आलम हश्र कायम होने तक, वो क्या होगा? अगर वो जिंदा किया गया था तो उसकी मौत नहीं है, फिर इसका हल क्या होगा? इसका हल ये है, जैसा कि आप जानते हैं, जब इंसान सोता है तो उस वक्त भी ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और जिनका वक्त खत्म हो जाता है उनको रोक लेते हैं और जिनका वक्त खत्म नहीं होता उनकी रूह को वापस भेज देते हैं। सोते वक्त भी इंसान की रूह कब्ज होती है और मौत के वक्त भी इंसान की रूह कब्ज होती है। लेकिन सोते में भी वो ख्वाब देखता है, मुख्तलिफ जगहों पर जाता है, काम करता है, फिरता है, चलता, सब कुछ करता है। और जब मौत होगी तो उसके बाद भी यही कैफियत होगी, वो आलम बरज़ख में होगा, वो दूसरा आलम है और उसमें वो उस आलम के लिहाज से रहेगा। यानी इस मसले का हल ये हुआ कि हर जहान में जब इंसान रहेगा तो उसके माहौल के मुताबिक उस पर हुक्म सादर होगा, यही हल है। और मरने के बाद भी उसको, इंसान को आलम बरज़ख की जिंदगी मिलेगी, उस पर मौत वगैरह का जो अमल है वो नहीं होगा, जिंदगी वगैरह उसको उस पर अहकाम लागू नहीं होंगे, यानी दुनियावी जिंदगी अहकाम लागू नहीं होंगे, बल्कि उस जहान की जिंदगी होगी। यहाँ अल्लाह ताला जिस बंदे को या उन अम्बिया को, उन औलिया को बुजुर्गी देना चाहता है तो उन पर अपने इनाम इकरामत जारी करता है, उनको अता करता है। उनकी बात और है, मैं सिर्फ आम बात कर रहा हूँ जो आम इंसानों के साथ किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने आपके सामने मुकम्मल तौर पर आयत और जैसे हालात इंसान पर गुजरते हैं, जो ज़िंदगी में मौतों का हाल होता है, वो आपके सामने रख दिया है। आखिर में वही बात मैं करूँगा जो मैं अक्सर करता हूँ कि आपको इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, सवाल करना चाहिए। जब आप सवाल करेंगे तो इल्म के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और आपको सही सूरत हाल समझ में आ जाएगी। वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो और अपने रहमतों की बारिश करे। आमीन।